वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। होली कीनी संत सेव रंग लागा अत लाल देव। खालसा पंथ दे महान दिहाड़े होले महले दा अज पर्व मनाया जा रहा है। बेशक होली का त्योहार जुगां पुरानी रीत ते रवायत है। जिस होली वाले दिन सदियां पहला पाप का अंत होया, हरणाक्ष की भैन प्रहलाद की भूआ सिर्फ इस मकसद के नाल अपने भतीजे नूं गोद विच लैके प्रहलाद नूं बैठी है भी इस अग की चिखा दे विचों मैं बच जाना है, इन्हें जिउंदियां सड़ जाना है। जिस चादर दे मान करके बैठी सी रब दी नीयत नाल हवा दा बुला आया। शिव जी की बख्शी वो चादर भगत प्रहलाद ते पै गई। होलिका सड़ के स्वाह हो गई। उसे दिन तो दुनिया को झल चढ़े है, स्वाह दियां मुठियां सिरां च पाउणियां, एक दूजे नूं बेइज्जत करना, ना औरत वेखनी ना मर्द वेखना। सनातन मत दे इस त्योहार दे विच औरतां नूं रंग पा के पानी पा के निर्वस्त्र ते जलील कीता जांदा है। पर गुरु कलगीधर पातशाह ने इस दिन नूं, इस त्योहार नूं वड्डा रूप दिता। पिचकारियां दे रंग खालसे दे नहीं। दशमेश पिता जी ने फिर अपना बोला लिखे है, कहते औरन की होली मामा होला खालसा। दुनिया होलियां खेडदी, मेरा खालसा होला महला खेडेगा। ये फारसी दे शब्द ने। होला नाम है जंग दा ते मुहल्ला नाम वो थां जिथे जंग लड़िया जाए। जिवें अज दे समय हर देश की फौज युद्ध अभ्यास करती है, बाजां वाले माही ने अपने पंथ नूं दो हिस्सियां दे विच युद्ध अभ्यास कराया ते हुक्म कीता खालसे दा होला महल्ला किसी दी पत बचाएगा, शस्त्र तेज करेगा। आनंदपुर साहिब की पावन धरती ते गुरु साहब ने होला महल्ला मनाया। अज भी सिख संगतां मना रही हैं। ऐसे महान महान पुरब दीयां सारियां संगतां नूं लख लख वधाइयां ते मुबारकां। किते अंदर दा रंग चढ़ जे, लाल रंग ते सुखौ लगा, जिस केवट भागा मैला कदे ना होवई नैला कहता। ऐसा रंग गुरु की कृपा नाल किते सत्संग दीयां घड़ियां चों मिल जाए। नेता प्रताप जी सतगुरां दी पावन कथा बड़े प्यार विच भेज के सरवण करते हो। चल रहे पावन प्रसंगां दे विचों आप जी ने सुनिया सी, जिस वेले गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे सौरा साहब मूल चंद जी अपनी धी सुलखणी नूं तरवासा दे के हौसला दे के अपने पिंड गए। पखों के रुलाए पर पत्नी दीयां नजरां तो बच ना सके। एक ना एक दिन दिल का दुख दसना पिया। जदों अपने धी दे दुखां बारे पति दे पासों सुनिया, सस चंदो रानी इन्नी भावुक हो गई, एकदम फैसला करके सुल्तानपुर लोधी अपने धी के घर पहुंच गई। धी के दुख सुने सहारे ना गए, रब नूं बड़े उलांभे दिता, रब्बा मेरिया
जे धीआं नूं इन्ने दुख ही देने सी ते फिर जन्म क्यों दिता? औरत नूं जमाने ते भेजिया क्यों? धी राणी दे कोलों सुन के सतगुरां दे भैण जी नानकी जी उन्हां दे पास आके जो हो सकिया उन्हां बोले। किन्ने आप शब्द बोले, कौड़े बोल बोले, बड़े बड़े शब्द आके आखन लगे तेरे भरा नूं मत नहीं, समझ नहीं, घर नहीं बसा सकदा। असी अपनी धी डोब लई की तुहाडे नाल रिश्ता नाता रखीए? तुहाडे घर नाल नाता जुड़न तो पहला जे मेरी धी मर जांदी ते चंगा सी। बड़ा कुछ आप जी ने सुनिया ते बड़ा आपां ने संखेप ते सुनाया, क्योंकि विस्तार बहुत बड़ा सी, इस करके उन्होंने श्रद्धा के दायरे में ही रख के सुनाया गया। आओ कुछ समा मन चित व्यक्तियों को एकाग्र चित बनाइए, पाओ प्रेम की सांझ, गज वज के आखो जी सतनाम श्री गुरु साहिब जी, सतनाम श्री गुरु साहिब जी। तुमरे सरस ना हृदय कोई, जेह थां दुखी सुता मम होई। सृष्टि के मालक गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह सहज सुभाअ घर आए सी। जदों सस मां दीआं आवाज़ां विहड़े विच सुणीआं, घर नहीं आए। सामने ही भैण नानकी जी का घर है, उत्थे जा बैठे। सतगुरां दी सस जो सत्कारयोग ने, पर बार बार आपां इक्को शब्द वरती सत्कारयोग चंदो राणी जी सत्कारयोग, वो भी शोभा नहीं दिंदा। एक बार शब्द वरत लिया क्योंकि दिल च सत्कार चाहिए। जे शब्दां ते अल्फाजां विच रखांगे फिर वो कथा उस पासे नहीं जानी। सस चंदो राणी सतगुरां दे भैण जी नूं टुट टुट के पैंदे आ, आखण लगे मेरी धी नूं तुसीं डोबिआ, सब पुआड़ियां दी जड़ तू है। ये शब्द भी वरती उन्होंने, कहंदे जड़ तुसीं हो। जे तू चाहती ना वो तू कह के बोल दे। अक्सर गुस्से विच कोई हांजी या तुसीं या यू नहीं कहंदा, औखा हो के बोलदा। वैसे जे गुरबाणी मुताबिक शब्द वेखिए, दुनिया का सब तो सत्कारत शब्द है तू। ते सानू ये समझ नहीं आई उत्थे तक। गुरु साहब ने ते बाणी ने ते कह दिता रब नूं, कबीर तू करता तू हुआ। तू उस परमात्मा नूं कहे किन्ना सत्कार है उसदा। ते साडे लई तू शब्द हां होए, तुसीं नहीं कहा, तू क्यों बोलदा? आखण लगे सारे सियापे तुहाडे बारे। सतगुरां दे भैण जी बोल रहे, तुसीं ये रिश्ता ना कराउंदे, सानू ये दिन देखने पैंदे ना। नत तब जराम करवाया, अब तिह को नह क्यों समझाया। जे जयराम जी ने अगे होके रिश्ता कराया, विचोलगिरी कीती, असी ते ओदे मूंह नूं रिश्ता कीता सी। असी कित्थे वेखिया सी नानक जी नूं? सानू की पता सी साडा जवाई इहो जिहा होएगा, किसे काम दा नहीं। ते जयराम ते तुसी क्यों नहीं समझाया? उदों ते वड्डियां वड्डियां तसल्लियां दिंदे सी, आखदे सी अखां बंद करके रिश्ता कर दिओ, कुड़ी राज करे, वेखो मेरी धी किदां बर्बाद होई पई, उछड़ी पई है, दिन रात रोंदी है, ओदे चेहरे ते रौनक नहीं। सतगुरां दे भैण जी ने बड़ी सहनशीलता रखी, एक भी शब्द नहीं उन्होंने बोलिया। जानदे आ मेरा बोलिया एक शब्द रिश्ते नूं बड़ी दूर ले जाएगा, नहीं बोलना। सुन जयराम भी रहे आ, सुन सतगुर भी रहे आ, नाल बैठे दूजे पासे, पर कोई नहीं बोलिया। आखण लगे मैं ते तुहानूं ही आखण लगी हां, जे तुसी कोई समझौता कर सकदे हो, समझा सकदे हो तां दसो। जे तुहाडे वल्लों जवाब आ ते मैं अपनी धी नूं लैके अपने पिंड चले जानी। सस मां ने इत्थों तक फैसला सुनाया है। तोहरा आन
सदन सुध लेत नहै, आनन करे न बैन, दर्ब न रखै निकट कछ, ਜਿਦੈ ਵਿਖੇ ਕਛੁ ਪੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਨੇ, ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕੱਢਣ ਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਣੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਲਾਂ, ਸੱਚੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਡਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕੰਡੇ ਕੰਡੇ ਦਿਸਣੇ, ਗੁਲਾਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਬੜਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਏਦਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਆਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੜ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੀ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਧਰਵਾਸਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੱਦਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਦਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੌਪਈ ਗਿਰ ਨਾਨਕੀ ਸ਼੍ਰੋਨਨ ਸੁਣੀ, 60 ਕਰ ਮਾਨਕ ਤਿਉ ਬਿਦ ਗੁਣੀ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੂਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਸੋਨਾ ਆ ਜੇ, ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੈ, ਧਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਕਵਾਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਤਲ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੜਾਂ, ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ। 1 ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ, ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਨੇ। ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀਰਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੇਖੋ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ, ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਕੀ। ਸੱਚੀ ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਮਾੜਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਅਣਜਾਣ ਬਣਾ। ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਮਾਸੀ ਤੇ ਮਾਸੜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਾਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਣਦ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ। ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ। ਨਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ, ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਤੇ ਪਾਏ। ਦਰਵੇਸ਼ ਸੰਤ ਰੂਪ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੰਤ ਰੂਪ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਬੋਲੇ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਮਧੁਰੀ ਬਾਣੀ, ਸੁਣ ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਪਰਮ ਸਿਆਣੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੀ, ਮਾਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਚੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਲੱਤੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੰਦੇ ਖਾਂ ਨਾਟੂ ਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲਦਾ, ਬੋਲੀ ਨਾ, ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।
ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਪਰਮ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸਿਆਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਕਿਆ ਸਮਝਾਵੋ ਮੈਂ ਭਲ ਬਾਤਾ, ਕੋ ਕੁਕਰਮ ਨਹਿ ਕਰਹੀ ਭਰਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਸਕਰ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਸਤੇ, ਜੂਪ ਨਾ ਖੇਲਤ ਸੁਰਾ ਨਾ ਪੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੱਸ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ? ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਝਾਈਏ। ਮਾਸੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਤ ਕਲੇਸ਼, ਡਾਂਗ ਸੋਟ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜੂਆ ਖੇਡੇ, ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਰਨ ਸੋ ਨਹਿ ਬਿਬਚਾਰੇ, ਵਿਸੈ ਬਾਸ਼ਨਾ ਔਰ ਤੇ ਟਾਰੇ। ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜੂਏਬਾਜ਼ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਔਗਣ ਨੇ। ਝੂਠ, ਮਾਸ, ਮਦ, ਵੇਸਨਾ, ਹਿੰਸਾ, ਚੋਰੀ, ਨਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਭੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਲੰਪਟ ਨਾਹੀ, ਸੁਪਨ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਮਨ ਉਪਜਾਹੀ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰੋਜ਼, ਲੰਪਟ ਲਿਪਟੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਘਰ ਮੇਰਾ। ਲੋਭੀ, ਉਹ ਲੋਭੀ ਕੋਈ, ਜੇ ਲੋਭ ਹੋਊ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ, ਲੰਪਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਗਣ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਐਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਕਾਰਨ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਆਕਾਰਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸੱਜਣਾ ਫਿਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਰੋਗ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ, ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
पर गुरु नानक साहब महाराज विखा रहे ने सिखा कल्ले एक परिवार की गल नहीं, आ समाज आ सृष्टि दुनिया एक परिवार है। तू ते घर दीयां गल्लां करदा है, आ संसार धरती एक घर है, इस घर ते 10 सुखी कौन आखो सतनाम। किसी एक दी बांह फड़ के लगी सुखी हो गए। साडी सोच का दायरा बड़ा छोटा सी ते चार दीवारी नूं अपने टब्बर नूं घर मनदे आ, पर रब दे प्यारे घर किहनूं मनदे। कबीर सगली धरती साध की तस्कर वै सहगाहे, कहते सारी धरती साधुआं दी है, चोरा ठग्गां ने दबी हुई है, बेची खरीदी हुई है, पर कहते साधु सारी धरती नूं अपना घर मनदे, जिथे जी करदा चले जांदे ने, कोई बंदिश नहीं आउंदा। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह अज उन्हां दी वकालत कीती, उन्हां दी भैण जी ने बेबे नानकी ने, और बड़े प्यार नाल हर सवाल दा जवाब ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਣਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੜ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਲਝਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸ ਕੁਕਰਮ ਮਹਿ सोदर हेरो तो समझावन बन है मेरो। ये जवाब क्यों दिता भैन नानकी जी ने? क्योंकि बार बार पहला मूल चंद जी कहते सी तुसी बिगाड़िया होया, तुसी नहीं समझोगे। अज सस कह रही है भैने तू बिगाड़िया होया, अपना वीर नहीं समझोगे। वो कहते समझाइए ताज कोई ऐब दिसे, कोई औगण दिसे, असी ते कदे दुखी नहीं होते होए। सानू ते उहदा आउणा भी चंगा लगदा है, उहदा बोलना, उहदे कोल बहना भी सानू बहुत चंगा लगदा है। पर मासी जी समझ नहीं आउंदी तुहाडी धी नूं मेरे वीर तो की मुश्किल है। फिलहाल इदां दे शब्द वरते जा रहे, ये कोई माड़े नहीं, सुभावक परिवारक गल्लां ने। कहंदे समझ नहीं आउंदी सुलखणी जी ने उहनां विच ऐसा की वेखिआ है जिस करके वो कहंदे मेरी जिंदगी नरक बन गई, मैं इत्थे रहना नहीं चाहुंदी, मां मैनूं इत्थों ले जा। भलो बेलो कहो ताहे सो पाओ, जेह मेहरंचक दोष न काओ। मासी जी नूं समझा रहे हैं, कहंदे मासी जी तुसीं जिन्ना बोलना सी बोलिया, मैं तुहाडी हर गल सुणी, हुण मेरी सुण लो। मेरे वीर दा सुभाव बड़ा भला है, बड़ा सिद्धा सुभाव है, बड़ फरेब छल उन्हां दे विच नहीं। महासुशील करना खानी अमन बमन रंकण को दानी। गरीबां नूं दान करदे आ, अपनी किरत चों करदे आ, साडे कोल चुग के कदे दान नहीं कीता। बड़े अमन स्वरूप वाले ने, शांत ने, सुशील ने, शर्मीले ने। दुनिया ते आ चीज़ां लभदी फिरदी तुहानूं फिट नहीं आईयां, आखो सतनाम। हर बंदा यही लभदा भी साडा जवाई साडे अगे ना बोले, इज्जत करे साडी, बस जिवें असीं सोचीए उवें करे जावे, जिवें साडी धी कहे उवें मन्नी जाए। पर गुरु नानक साहब महाराज जिहड़े किसी नूं माड़ा नहीं कहते, किसी नूं बहुता चंगा भी नहीं कहते, किसी दे नाल लग के घर दे विरुद्ध नहीं चलदे, उन्हां दे परथाए भी ना कुछ होवे, गुण भी रस नहीं आउंदे। इसे करके भैन जी बोलते हैं, कहते मैनूं इस गल की समझ नहीं आई, कोई एक गल ते दसो ना, दोष ते कढो कोई। तुसीं कहता तेरे भरा नूं घर नहीं वसाउणा आउंदा, साडी धी दुखी है, इहदे नाल खूह 'च सुੱਟ के मार दिंदे, कारण ते दस दिओ। असीं भी उस कारण बारे पुछांगे भी तुहाडीਆਂ ਇਹ कमियां ने, इस करके तुहाडा परिवार दुखी है। लोकी ते कहंदे रब जिहा है। ਇਹ जिस दिन ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਭਿਖ ਨਹਿ ਜਾਤ ਸਹਾਰਾ, ਸੁਖ ਦਾਨੀ ਜਿਉ ਬ੍ਰਿਖ ਉਪਕਾਰ। ਨੇਤਰ ਭਰਿਆ ਇਹ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਵਰਗਾ ਜੋ ਫਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਲੱਕੜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਭੰਡ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸੀ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨਣਦ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੁਛ, ਅਗਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਾਰ ਇਕੱਠਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਵੀਰਾ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਖਤਮ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਪਰ ਤਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਲਣੇ ਵੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੁੱਖ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਛਾਂ ਮਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰੇ ਨਾ, ਵੀ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੱਕੜ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਰੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਰੁੱਖ ਜਿਹਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਤਪ ਤਪਤੰ ਸਿਰ ਪਰ ਲੀਤਾ, ਘਰ ਛਾਇਆ ਪੰਖੀ ਸੁਖ ਦੇਤਾ। ਰੁੱਖ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਧੁੱਪ ਸਾਂਝੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੱਲੇ, ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਭੂਤਨਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਬੇਤਾਲਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਝੱਲਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡੇ। ਰੁੱਖ ਕਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਫਲ ਲਾਉਣੇ, ਫੁੱਲ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਔਗਣ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਲ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਨਿਜ ਹੱਥ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਸੰਤਨ ਕੋ ਦੇਤ ਖੁਆਈ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ, ਘਰੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਡਾਂਗ ਇੱਥੇ ਖੜਕਦੀ। ਸਹੁਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ, ਪੇਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ, ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ। ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਆਪ ਸਤਾਓ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਤ ਨ ਆਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾਈ ਭਲੂਈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਲਾਈ ਨਿਤ ਨ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਹੁੰ ਖਾਊ ਸਮਝੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੇ, ਸੱਸ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਰੱਬਾ ਕਿਉਂ ਸਿਰਜੀ ਜਗ ਨਾਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲੇ, ਚੁੱਪ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਏ। ਮਨਹੁ ਭਗਤ ਨਿਜ ਧਰਿਓ ਸਰੂਪਾ, ਕਿਦੋਂ ਗਿਆਨ ਤਨ ਕੀਨ ਅਨੂਪਾ। ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕਮੀ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਔਗਣ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਲੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ। ਝਗੜੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਓ।
सिद्ध करना बड़ा औखा है। जिन्हों मर्जी चोर कह दिओ, जिन्हों मर्जी माड़ा कह दिओ, पर जे सिर्फ प्रूव करना पऊगा तां निकल जाणगीआं, बड़ा औखा है। जदों ये शब्द आखे ना, सस चुप हो गई, उठ के जान लगे। भैण नानकी कहंदे सतगुरां ने, मासी बह जा, मैं गुस्से नाल कुछ नहीं किया, ये आपसी भाईचारे दीआं गल्लां ने। जे को नीके कर्म न लागा ते होरे सो होत को भागा। जे तुहानू इन्हां सारियां गल्लां दे विचों एक भी गल चंगी नहीं लगदी, सानू तां दस दिओ, फिर असीं मारे। हुण दसो जी, कौन कह सकदा दान करन नूं भी माड़ा है? कौन कह सकदा भी चुप रहना गुनाह है? कौन कह सकदा भी दुखियां दे दर्द वंडाउणे बुरे आ? ते कौन कह सकदा निमरता रखनी बुरी है? ये ते चंगे गुण ने, ये ते शुभ गुण ने। भैण नानकी ने इसे करके किया कि असीं नीवें थां ते बह जांगे मासी जी, सदा सारी जिंदगी गलती मनांगे, क्योंकि विचोले ने इस करके भुगतना पैना। इसे करके सुन रहे आ ते खड़े भी तां ने भी असीं जो उदों किहा सी ना विआह तो पहला भी दरवेश ने, साऊ ने, सुशील ने, कहते अज भी उन्हां विच ओही गुण ने। एक भी अवगुण सामने कढ के लैके आवो। धन भाग तुम करे विधाता जिनको ऐसो बन्यो जमाता। आखिरकार दोने हाथ जोड़ के ना भैण नानकी पता की कहते, मासी शुक्र कर उस परमात्मा दा जिने तेनू रब वर्गा जवाई देता। आखो सतनाम, तू है करदी औगण दसदी है, पता नहीं किहड़े जन्मां दे हीरे मोती पुन्न कीते होणे, किन्ने महान तेरे कर्म होने जिन्हू रब वर्गा मेरा वीर जवाई रूप विच मिलिया है। अनक कुलन को करे उधारा शांत रूप किया नास विकार। ऐ कर्मा वाड़िए तेरियां ते की गोला कर गईयां, धन तेरी धी जिन्हू पति रूप विच पति परमात्मा मिलिया। आखो सतनाम, तुहानू संगण विच थोड़ी देरी जरूर लगेगी पर वो शांति दे सोने। एक बार दस दिओ, मेरे वीर ने तुहाडी धी नूं कदे गाल कढी होवे, कदे माड़ा शब्द बोलिया होवे, कदे आप शब्द बोलिया होवे, हुण सिर भी नहीं हिलाउंदे, चुप ने, क्योंकि जिन्नियां उन्होंने पहला गल्लां करियां, आ नहीं करदा, आ करदा, यो करदा है, हुण ओह कहंदे सानूं दस दिओ एक गल करदा की है, तुहाडे नाल खड़ांगे असीं, साडे च कमी होऊगी असीं खुद कसूर कढांगे, असीं पर्दे पाउणे नहीं। जां के सरस उदाहरण को पसरियो सो जस सर्व दुख को। जिन्हां नूं वेखिया तो दुख कट्टे जांदे, हस के कहंदे अगो, कहंदे उन्हां दी अपनी पत्नी दुखी। आखो सतनाम, किंने प्यार दे शब्द है। कहंदे जिस गुरु नानक साहब नूं वेखिया दुनिया ते दुख कट्टे जांदे आ, ते उन्हां दी धर्म पत्नी सुलखणी जी कहंदे मैं इस घर च खुश नहीं हां, मैं दुखी होऊंगा। आखण लगे वासी जी, जा ते सानू समझ नहीं, जा फिर तुहाडी धी तुहाडी पुत्री अपने पति नूं अजे पहचान नहीं सकी। उन्हां माड़ा शब्द नहीं वरतिया कोई, देखो कितने प्यार की गल की है, दोनों पासे रख लेना। कहते अजे पछाण नहीं आई, मतलब आ जाएगी, समझ आ जाएगी, पर मेरा वीर मैं उन्होंने कदे अपना वीर नहीं मन्निया, वो निरंकार है, सृष्टि नूं साजण वाला परमात्मा, शुभ शुभ के रहिंदा है। कबे न घट लिखे आवे अनक बार बातो वो पावे। अगली गल बड़ी सोहनी आखी, कहते जे अपने जवाई दे विरुद्ध जा खिलाफ कुछ सुनना है, मासी जी आ जाओ साडे शरीके कोल पुछे आओ कि कदे घाटा पिया, क्योंकि शरीका थोड़ा कदे सिफत करूगा जी, करदा हुंदा है रिश्तेदार ही जड़ा वड़दा हुंदा है। तुसीं जिहड़ियां मर्जी गल्लां करो, ते स्टेटस देख के भी कह दिंदे भी जिन्ना तू चंगा बनदा भाई इन्ना है नहीं, जिन्नियां तू चंगियां गल्लां करदा है सानू पता साडे नाल तू की कीता होया, ये शरीर जाणदे हुंदे। इसे करके सतगुरां दे भैण जी आखण लगे असीं चंगा कहीए शायद तुहानू लगू भी अपने भरा दे पक्ष च बोलदी है, तुसीं साडे शरीके नूं पुछ लो, शरीका छड्डो पिंड नूं पुछ लो जाके, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਚੋਂ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ,
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰੱਬ ਆਪ ਭੁਗਤਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਪਤਨੀ ਤੇ ਰੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਘਰੋਂ ਕਮਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਜਾੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਘੱਟ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਕਮਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਮ ਭਾਖਤ ਸੁਤਾ ਹਮਾਰੀ, ਸਰਬ ਬਾਤ ਤੇ ਰਹਿਤ ਦੁਖਾਰੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੋਲ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਚੰਦ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ ਰੌਲੇ ਦੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋਈ, ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹੀਏ ਕੌਣ ਪਦਾਰਥ ਹੀਨੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਤਾ ਨਿਜ ਚੀਨੀ। ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਭੁੱਖੀ ਪਿਆਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲੀ, ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਸੋਹਣੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੀਜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੂਲ ਚੰਦ ਤੇ ਜੈਰਾਮ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਈ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾ ਸਕਦੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਰਬ ਵਸਤ ਭਰਾਤਾਂ ਨੇ ਦੀਨੀ, ਖਰਚਨ ਖਾਨ ਔਰ ਟੋਟ ਹੈ ਕੀਨੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਆ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮਾਸੀ ਜੀ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਾ ਕੇ ਵੀ, ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਚਾਹਿਆ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਅਲੱਗ ਰਹੋ, ਸਗੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਮਾਸੀ ਜੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸੁਖੀ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਰੱਬ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਤੋਰੇ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਲਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰੱਬ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਿਰਤਗਣ ਹੋਏ ਨਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲਾ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਓਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਪਿਆਰਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਣਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਕੀ ਕੀ ਬੋਲਦੀ। ਹੋ ਗਈ ਲੜਾਈ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਲਿਆਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਭਜਨ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਗਈ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਣੀ ਚ ਡਾਂਗਾਂ ਨੇ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਸੀ ਜੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਵੋ। ਨਾਨਾ ਅਸਨ ਬਸਨ ਬੋਦੀਨੇ ਸੁੰਦਰ ਭੂਖਨ ਭੂਖਤ ਕੀਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ, ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਹਰ ਵਾਰ ਸੂਟ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਗਹਿਣਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਔਰਤ ਕੀ ਲੋੜਦੀ ਹੈ? ਕਾਮਾ ਰੂਪਾ ਮਿੱਤਰ ਲੋੜੇਨ ਸੋ ਖਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਊਗਾ ਕੀ? ਨਾਰੀ ਕੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਕੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਗਹਿਣੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਉਲਾਂਭਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਏ ਹੁਣ ਤੇ ਉਲਾਂਭਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਏਕ ਫਿਕਰ ਕੋ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੋ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਹੋਏ ਉਚਾਵੇ ਸੋ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਨਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਘਰੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣ, ਦੁਖੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਬਸ ਤੂੰ ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਵੇਖਿਆ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਨਾ ਦੋਖ ਤੁਮ ਕਰੋ ਖੁਆਰ, ਤੋ ਕਿਆ ਚੱਲ ਹੈ ਹਮਰੋ ਚਾਰਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਵਾਸਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਦੋਖ ਤੋਂ ਔਗਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਖਵਾਰ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੰਗਿਆ, ਬਾਪੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਦਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਡਾਂਗ ਸੁਲਤਾਪ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਵਾਕ ਵੀ ਲੜ ਪਏ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਵਜ੍ਹਾ। ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਗਏ? ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਲੜਾਈ। ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ,
ਵਕਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਲੜਾਈ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਹਿਣੇ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਰੱਖਿਆ ਧਿਆਨ ਮਾਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ ਮਾਸੇ असमंजस गाथा हम बोले जे तुमरे साथ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਔਖਾ, ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਏ, ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗੱਲ ਵੀ ਆਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਮੂਲ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ, ਬਸ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਸਾਧਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਚਤੁਰ ਰਾਣੀ ਹੱਸ ਪਈ। ਇਸ ਬਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਨਾ, ਕਦੇ ਦੂਰ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ, ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੱਸਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਚ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਦਾਬਾ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਡੱਬੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਦੀ ਲਾਲ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ, ਫਿਰ ਲੱਭੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਮਾਕੋ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਹਦਾ ਸਾਡੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਲੜਿਆ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੱਥ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਰਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਭੈਣੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਆਹ ਬੋਰਡ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਘੰਟਾ ਕਾਹਦਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜਮਾਨੇ। ਉਹ ਸੱਸ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ। ਸੱਸ ਅੰਦਰ ਨਾ ਧਰਤੀ ਥਾਂ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਝ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੋੜਿਆ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਲੱਤ ਤੋੜ ਕੇ ਬਿਠਾਊ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਪਲਸਤਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਡ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਗੱਲ, ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਬਦਲ ਗਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਸ ਬਚ ਸੁਣ ਕਰ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ, ਭਈ ਤੁਸਨੀ ਆਏ ਨਾ ਬਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ 'ਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਸ ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਰਜਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਮੰਨ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੀ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਵੀ ਭੜਕਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾ। ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ,
ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਵੇਖੋ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭੜਕਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਰਤੋਂ ਥੋੜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਥਾ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਭੜਕਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਬਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੱਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਟਿਆ ਸਮਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕੋਈ। ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਿੱਖੀਏ ਕੱਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਵਸੂਗਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਸ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ